والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قلت بنا بما نزل انك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نزل انك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نزل انك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين لا اله الا الله 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 لا اله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يولد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفاكر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصله وفروعه وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شيخه وعلي بن عبد الله باراس وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومقبول وصلاة الشأن ظاهرا وباطنا وفي الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين واللطف والآفية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منحة ولا امتحان، بحق سيدنا ولد عدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات النظامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى سيدنا صلى الله عليه الحبيب عبد الله بن أبي بكر العباس وأهل السلسلة العباسية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ahazantu billahi wa malaikatillahi wa rasulillahi was salihin min ibadillah. Ahazantu billahi wa malaikatillahi wa rasulillahi was salihin min ibadillah. Ahazantu billahi wa malaikatillahi wa rasulillahi was salihin min ibadillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim 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 wa astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Fattahu ya Razzaku ya Kafiyu ya Mughniyu ya Fattahu ya Razzaku ya Kafiyu ya Mughniyu ya Fattahu ya Razzaku ya Kafiyu ya Mughniyu ya Wasi'u ya Basitu 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 ya Basitu ya Wasi'u ya Basitu ya Wasi'u ya Basitu ya Wasi'u ya Basitu ya Wasi'u. Allahumma rasli ya hafidh wa tub alayya ya ghafur wa barik li fi rizqi wa dhurriyyati ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma rzuqni tayyiban wa tawaffani musliman wasta'milni salihan wa alhiqni bis salihin ya Allah ya Allah ya Allah. Ala ya Allah min adrar min al-'aini rahima tudawi kull ma bi min amri sakina ya Allah ya Allah ya Allah. Ala ya Allah min adrar min al-'aini rahima tudawi kull ma bi min amri sakina ya Allah ya Allah ya Allah. Ala ya Allah min adrar min al-'aini rahima tudawi kull ma bi min amri sakina ya Allah ya Allah.
الله يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا على أبي علي أجمعين بنية قضاء الحاجات بنية قضاء الحاجات وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca Al-Fatihah khususan untuk orang tua kita telah meninggal. Mudah-mudahan arwah mereka ditenangkan, dibahagiakan, diberuntukkan, dikumpulkan bersama para awliya saleh dan orang tua kita yang masih ada yang bertambah afiat dan umur. Ini hamba sedikit hamba taat dan ibadah. Mudah-mudahan ya anak-anak kita menjadi anak yang sehat, yang umur dan manfaat untuk Rasul, anak yang beruntung punya akhirat. Ponakan kita, saudara kita, sahabat kita, umat Rasulullah SAW beruntungkan. Ya mudah-mudahan yang lahirnya muslim kembali kepada muslim. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala bayyinatin sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتأليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والنسب على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير وابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بعلمك وزينا بحلمك واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. فاتحة عليه سيدنا ونبينا شفيعنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وزوجته. الله يعلم درجة ويكرم صلاته وعلى آله الحبيب وخلص عيدره وعلى سادتنا جميعا وصحبه خصوصا سادنا شيخ فتحنا خيرا Alhamdulillah. Baca dua itu. Dua tiga. Ya. Dua tiga. Dua semuanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Irtida'u afdoli saya bi inda iqamah sholati wa akhdhu thayyibi wa qalan suwah. Betul. Wa qalan suwah. Ada istiqbalil qiblati awis tidiyariha inda qada'il hajat. Ta'zimus lillahi azza wa jalla kahiyah atau fihi la tahif kahifzihi mina wasafi wa suquti ala tariqi ta'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna may yuti' rasulif qad ata Allah ta'ala. Dua lagi. Allah yasuka bihi wa wa'idihi subhanahu wa ta'ala ayyata sadaqa bima yuhibbu adban ma'allahi ta'ala wa amalan biqaulihi ta'ala. Dalam buku ini dibaca itu lan tanalu birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Nanti kita masuk pembahasannya di ta'at Rasul. Adapun ini perlengkapan kita untuk sholat, untuk menjaga kesempurnaan berkaitan pembahasan kemarin, termasuk untuk bagaimana caranya agar kita mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Amin. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى من يفعلنا ويبث في داره قال رضي الله تعالى عنه irtida'u afdalil siyab, memakai irtida' memakai afdalil siyabi, afdalnya baju. Jadi kalau kita sholat, kita pilih itu baju yang paling afdal, paling baik, nggak mesti cakap bersih, layak. Inda iqamatus shalah, ketika hendak diberikan salat. Wa akhdhu tib, dan menggunakan atau mengambil atau memakai tib, minyak wangi. Serta wal qalan suwah, menutup kepala. Jadi 3 ya. Perhatikan baju yang dipakai, kemudian pakai wangi-wangian, dan kemudian pakai peci. 3 ini dipakai beda orang mengamalkan ilmu setelah dia tahu, beda paham daripada orang yang belum tahu tapi pakai. Kalau orang menggunakan suatu amaliyah setelah dia belajar, berarti ilmunya dipakai. Berbeda dengan orang yang belum ngaji, belum belajar, dia memakai. Ya. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata pakai wawunya sunnah. Dipakai. Oh dia mendapatkan pahala sunnah.
seumpama saya lagi bis ojek kadang lupa bawa peci, tapi kan sudah ya bisa. Nggak apa-apa. Itu kan darurat namanya. Tapi asal bawa peci. Karena termasuk menyiapkan peci enggak satu. Kadang di motor, Kadang lupa. kadang lupa. Ya. Kemudian ada mengistiqbali kiblah atau istiqbariha inda qadaiha, juga tidak menghadap kiblat, juga tidak membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kalau kita buang pup, pastikan ya arah jaban kita tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Ya, ini kita azim pada kiblat. Ya, lalu bagaimana kalau kita kontrak atas kontrakannya kebetulan jawabannya begitu, ya boleh buat, jangan dibongkar. Ya, Kalau mau modal sendiri bongkar nggak mau. kalau mau menulis ya. Kemudian ta'zimu bismillah azza wa jalla ka hifzihi min wasakh wa sukuti al-karim. Mengagungkan nama Allah azza wa jalla seperti apa? Kahifzihi, seperti menjaganya jangan sampai terkena kotoran. Kalau kita mendapati ada suku nama-nama Allah, nama-nama Allah berkhusus Al-Quran ya, kita dapati di tempat yang tempatnya mungkin kurang bersih, banyak debu dibersihin. Kita mendapati nama-nama yang mulia, nama Rasulullah, nama Allah Ta'ala di pinggir jalan atau di rumah kita tercecer, dan mesti difahami hal itu kan perbuatan yang sangat begitu mulia dan tidak sedikit orang diangkat derajatnya sebab itu. Ada kisah preman ini, preman tak sengaja mendapati satu tulisan nama Allah diangkat. Dia tahu ini nama mulia, nama yang agung, nama Tuhan. Diangkat, dikasih wangi-wangian, diletakkan di tempat yang paling tinggi. Kita takzim, penghormatan penuh. Dimimpikan. Ada suara-suara yang muncul karena dia telah memuliakan nama Allah. Allah muliakan. Oke? Kemudian seperti apa lagi kalau kita mendapati nama-nama Allah tersebut, nama-nama yang mulia, sukut ada dari terjatuh di jalanan. Ambil, selamat ya. Ya. Selamat ya, jangan biarkan. Insyaallah. Ini makanya cara Al-Quran, ayat Al-Quran kadang-kadang suka tercecer itu ya. Tapi kalau orang dulu bilang daripada tercecer atau jatuh di tempatnya lebih baik dibakar. Ya, boleh. Dibakar jadi kan hilang dari istilahnya. Tapi gini jangan sampai walaupun dibenarkan daripada nanti justru lebih terhina. Biar dihina istilah jatuh Ya. tempat sampah. Sebaiknya cara lain aja. Itu kan tinta, masukin ke wadah, direndam dengan air. Walaupun cara itu dibolehkan, tapi dengan niat tidak sih agar Al-Quran terjaga. Dengan niat tetap. Ya. Perbuatannya sama, ada dua orang perbuatannya sama, satu membakar, satu membakar. Tapi karena satunya nggak ada niat, nggak ada takzim, satu dosa, satu dapat pahala. Yang mendapatkan pahala tadi bil hurmah, dia semata-mata melakukan hal itu untuk menghormati, menjaga. Ya, tetapi lebih indah, lebih halus mainnya. Karena api ini kan kesannya gimana nih? Kalau direndam pakai air, ya dia luntur dengan sendirinya. Kalau luntur, Model Al-Quran begini kan nggak bisa luntur. nggak bisa. Nah, kalau memang udah nggak bisa, dibakar. Tidak. Ada lagi catatan tulisan. Kalau tulisan itu bisa luntur. Tapi kalau
dari Al-Quran cetakan kan ya, itu nggak bakal runtuh. Bisa, Makanya pasti kan hancur. Hah? Pasti hancur. iya hancur, cuman kalau emang nggak luntur itu tetap aja. Makanya dulu kalau orang tua dulu gitu, lebih baik daripada cecer jatuh ke buang atau ke tempat sampah, lebih baik dibakar katanya orang tua dulu. Ya. Kalau orang Betawi dulu gitu bakar, dan buangnya di abunya. Iya. Sisain lagi tempat yang bersih, buang ini juga nggak bercomberan gitu, dibuang abunya tuh nggak dicomberan. Ya, betul. Ini Ahsan kita akan jawab setelah ngaji kali ya? Ini nggak Ya, itu jangan potong-potong. Tadi jadi bingung mau apa nih? Hilang berkahnya ntar. Ya, Sancal ya? Ah, Be, dipotong dia habis potong-potong. kita ngaji baru kita akan jawab. Ah, Kan dia bingung mau apa nih? Jadi banyak burunya repot. Ya, jelas ya? Iya. Ah. Jadi takzim ya, pengagungan terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Seperti apa menjaga nama tersebut dari sesuatu yang kotor. Ya. Ini bisa dipahami dan bisa dijelaskan ya. Apalagi yang kita dapati nama tersebut ada di jalanan apapun, ini wajib diselamatkan. Ikhlas. Juga termasuk ya lantas berikutnya ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya di ana mayuti ila rasul faqad ata Allah, mentaati Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita masih mentaati Rasulullah? Alasannya adalah bahwa siapapun yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, ada keterkaitan itu ya. Siapapun yang mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Nah, Rasulullah ini kan hamba Allah yang diutus. Betul? Hamba Allah yang diutus dengan membawa risalahnya Allah Ta'ala berupa Al-Quran. Al-Quran Karim. Rasul adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah Ta'ala membawa Al-Quran Karim. Ya. Nah, tujuan Allah mengutus Rasulullah dengan membawa kitab tersebut agar kita ini manusia dapat keluar dari keadaan minaz zulumat, ya, dari kegelapan nufus, ya, dari kegelapan hawa nafsu, ya, menuju anwar ma'rifatil qudus, menuju cahaya ma'rifah yang suci, pengenalan kepada Allah. Ya, datangnya Rasul membawa risalah ini untuk menghilangkan kekeruhan dalam hati kita, dalam akal kita, dalam makna ya yang tidak kenal Tuhan jadi kenal kebaikan jadi kenal, yang kenal ketenangan, yang tidak kenal dan ketenangan jadi tenang, ya, dan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keberuntungan lewat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah hamba Allah yang sangat tahu untuk mendapatkan kebahagiaan. Betul ya? Rasulullah adalah hamba Allah yang tahu jalan untuk meraih keselamatan. Rasulullah adalah hamba Allah yang paling memahami tentang Allah Ta'ala. Tidak ada satupun hamba Allah yang paling paham tentang Allah. Ya, tidak ada satu hamba pun yang tahu apa yang Allah mau melainkan Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, di sini sengaja Allah buat begitu agar kita nggak bisa lepas dari Rasulullah. Sengaja. Ya, tidak dipilih jalan keduanya, cuma satu jalan. Jalan kebenaran cuma satu, jalan Rasulullah. Kalau pengen tahu jalan kebenaran, jalan Rasulullah.
Untuk mendapatkan hakikat cahaya yaitu Allah, jalan Rasul, ya Rasulullah. Satu, nggak ada pintu yang lain. Ya, mencari pintu yang lain, batil. Mencari jalan yang lain selain jalan Rasulullah, gagal. Jalan apapun itu, jalan agama apapun, jalan apapun itu, jalan semua jalan tertutup. Turukul hamdu ala khadi. Illa ala man ittafa Rasulillah, asar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua jalan terkunci, ya, jalan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, kebaikan, semua jalan ketutup, enggak ada jalan. Ya. Cuma satu jalan bagi mereka yang telah mendapatkan azharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka telah mendapatkan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalani saja apa yang diajarkan adalah ini, khusus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi ya, membawa syariat. Betul? Nabi membawa syariat yang datang dari Allah Taala. Nah, untuk betul-betul ingin mendapatkan keselamatan, maka diperhatikan kebiasaan Nabi. Kelas. Kalau pengen betul mendapatkan Allah, mendapatkan apa yang telah janjikan Allah berupa kebahagiaan yang hakikiyah di surganya Allah Ta'ala, baik dunia maupun akhirat, maka mesti mengikuti apa yang telah Nabi kerjakan, apa yang telah Nabi bangun, adat syariahnya. Ya. Apa itu Nabi itu ciri? Nabi itu ya, kalau pengen betul-betul ingin mengikuti Nabi Muhammad, satu, Nabi itu kalau bicara kebaikan dia cepat. Nabi kalau bicara kebaikan dia cepat. Nggak pakai ditimang-timang. Kalau itu betul-betul kebaikan, mana baik tentu bernilai keridhaan Allah. Ya. Bukan hanya baik untuk pribadinya, baik juga untuk kemaslahatan umat. Ya, kita bisa bayangkan, baik yang saya maksud ya, kalau ada ngajak kebaikan, ayo patungan, acara maulid, gitu kan, ayo saudara. Walaupun kita nggak maksimal dalam membantu, tapi ikut serta dalam membantu itu. Ayo kita ngaji, ayo walaupun kita nggak apa, ikut ngaji. Ayo kita silaturahim dengan guru, ayo jalankan, walaupun kita nggak membawa besekan. Ayo kita tafakur alam. Dalam niat untuk kemaslahatan, menambah iman, menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya segala kebaikan ketika kita disuruhkan untuk melakukan. Itu kebiasaan Nabi. Ya, kebiasaan Nabi begitu. Jadi tentu dengan contoh yang lain ya. Nah, intinya kalau bicara baik cepat. Kemudian lagi kebiasaan para nabi ya, mereka menjaga ibadah. Menjaga ibadah yang telah diperintahkan kepada kita wadih, sangat begitu jelas ya, kita paham ibadah yang dimaksud, perintah menjalankan kewajiban ya dari Allah maupun dari Rasulullah SAW dalam bentuk ibadah. Dijaga, betul-betul dijaga, karena ibadah ini adalah bagian amanah yang Allah titipkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hanya semata-mata hanya untuk diperintahkan menyembah kepada Allah. Dalam mana kalau kita ini nggak diciptakan, ya berarti kita nggak menyembah. Nah, lantas kita diciptakan untuk menyembah. Antum diadakan di atas bumi untuk menyembah, khalas. Nah, karena diciptakan, Allah minta aja menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah sebagai bagian dari amanah yang Allah titipkan kepada kita. Nah, fahami itu sebagai amanah. Orang yang memegang amanah dia akan beruntung. Antum dikasih amanah, dijaga baik-baik, beruntung. Kalau kita dikasih amanah enggak dijaga baik, ya kita akan bermasalah. Begitupun kita diciptakan Allah, diadakan Allah di atas bumi ini mengemban amanah, yaitu ibadah kepada Allah Taala. Ya, nah kebiasaan para nabi, para wali itu bersegera untuk melakukan taat, menjaga ibadah serta mudawwamah ala ta'ah, istiqamah, mudawwamah.
dari apa yang telah dijalankan dikerjakan secara dakwah. Apa dakwah? Terus menerus. Hanya Nabi mengajarkan duha, saya duha walaupun nggak sebanyak Nabi. Nabi mengajarkan witir, saya witir walaupun nggak sebanyak Nabi. Nabi mengajarkan sedekah, saya sedekah walaupun nggak sebanyak Nabi. Nabi mengajarkan silaturahim, saya silaturahim walaupun nggak banyak yang saya silaturahim. Nah, dari rangkaian ibadah tersebut dilakukan secara terus. Nah, itu gak banyak. Kalau betul-betul pengen mentaati Rasul, ya lakukan itu. Kebaikan dikerjakan, ibadah dijaga, taat dilakukan secara istiqomah. Salah. Nah, dengan melakukan hal itulah tanpa disadari kita termasuk bagian mereka. Bagian para nabi, para ulia. Nah, kalau kita telah mendapatkan pengetahuan ini, diyakini, dimasukkan ke yakin, lantas jadi pengamalan. Nah, jadi kita ngaji bab daripada taat Rasulullah ini telah saya sampaikan barusan. Nah, betul-betul dimasukkan ke hati, dipahami dan diamalkan. Berarti malam ini kita nggak akan sia-sia. Betul-betul membuahkan hasil. Betul-betul nanti terhubung dengan Nabi. Kenapa? Karena kita telah menjalankan sebagaimana telah Nabi jalankan. Nabi begitu, ya. Amalan para Nabi itu bersegera, menjaga, mudawamah. Cuma 3 perkara. Ya, bersegera, menjaga, mudawamah. Nah, itulah tanda cinta. Kalau cinta sama Nabi, itulah bentuk wujud cinta. Cinta itu tidak bisa disembunyikan. Ada tanda-tandanya. Kalau nggak ada tanda-tandanya, berarti bukan cinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada tanda-tandanya. Kalau betul-betul cinta sama Rasulullah, ada tandanya. Ketaatan bukan hanya di lisan yang disampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa surgawi, bahasa-bahasa sama, bahasa-bahasa langit. Ini kadang-kadang kita membutuhkan bahasa tubuh yang lebih fasih sebetulnya. Ya kerjakan. Nggak mesti banyak apa? Nggak mesti berpandai lisan kerjakan. Oh, musyawarah, ila khair, bersegera kebaikan. Hada amrun bin Nabi. Ini perintah dari Nabi SAW. Ya kerjakan. Saya umatnya. Dan saya cinta dengan Nabi saya buktikan. Saya cinta dengan Nabi. Ternyata dari apa yang kita kerjakan ini terhubung sama Allah Ta'ala. Kalau sudah betul-betul Nabi diikuti, udah pasti taat sama Allah. Karena apa yang dikerjakan Nabi itu bentuk wujud ketaatan dirinya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu ya ngaji, belajar ini sebetulnya hanya rangsangan, tahwij, rangsangan. Ya, karena memang saya maklumi kita tuh akan sulit untuk beramal kalau nggak tahu sebelumnya. Sulit beramal, kita nggak tahu, nggak ada motivasi, nggak ada semangat, nggak ada rangsangan untuk melakukan suatu amal. Betul, Anda yakin itu. Berbeda dengan orang mengamalkan sesuatu yang telah dia dapatkan pengetahuan, telah masuk ke hati, pengamalannya berbeda dengan orang yang masih nggak dapat pijakan dalam pengetahuan tersebut. Ya, jadi dia beramal sesuai dengan ketika lagi datang ya kerjakan, ya lagi nggak datang ya nggak dikerjakan. Jadi bukan suatu kebutuhan dia ibadah itu. Lagi pengen ibadah, ya enggak, ya sudah. Ya, begitu perbedaan orang yang tidak punya ilmu. Ada pun juga orang sudah ngaji, belajar kadang-kadang juga jalan. Berarti masih kurang ya yakin. Nah,
Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sah. Betul. Nah, kadang-kadang cinta itu mesti tahu dulu sosok itu baru dapat dicintai. Nggak mungkin kita bisa cinta dengan seseorang kalau nggak tahu tentang seseorang itu. Berwujud tahu pengetahuan tentang si fulana, ya. Ical tahu tentang si fulana, dia hafizah, tahajud gak tinggal, sedekah lancar, orangnya karimah, orang baik, mulia, sama orang tua santun. Wah, nggak bisa tidur saya Ical. Betul? Ini barang mahal, ini barang mahal. Betul? Barang mahal. Nah, ketika sudah tahu sosoknya, maka muncul cinta. Nah, begitu. Dari cinta itu nanti muncul iman, buahnya pengamalan. Dan pengamalan ini, bicara pengamalan jauh perjalanannya. Harus tahu dulu, muncul cinta, muncul iman, yakin baru kita amalkan. Jadi nggak gampang langsung beramal, itu nggak gampang. Kalau betul-betul sungguh-sungguh ingin beramal, nggak gampang. Prosesnya panjang. Mesti tahu, dari tahu muncul cinta, muncul yakin, muncul iman, muncul pengamalan. Paham? Nah itu baru muncul taat tadi. Setelah tahu tadi, tahu yakin, baru muncul ketaatan. Jadi nggak gampang. Mayyuti illah, barang siapa taat kepada Allah. Iya, kayak taat kepada Allah. Iya, ini kalimat simpel, taat kepada Allah. Tapi kenyataannya coba lihat. Banyak orang muslim yang taat berapa orang? Banyak orang muslim. Rata-rata ini orang muslim. Tapi yang taat berapa orang? Berarti belum sampai mana taat tadi. Belum masuk ke batin. Belum masuk ke kemahaman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mau tanya Ustaz, ada nggak pohon tumbuh dengan sendirinya pada tanah? Ada. Di gunung itu kan banyak pohon. Itu kan Ada. banyak. Pertanyaannya, apakah berbuah? Belum tentu. Beda nggak ketika satu pohon yang ditanam dari mulai biji, dikasih pupuk, dikasih air, disiram, dijaga, dirawat, dikasih pupuk lagi, tumbuh dengan masanya, berbuah. Kenapa? Dirawat. Tentu. Kalau nggak dirawat, ya sama aja dengan pohon yang nggak ditanam. Oke, dibuyar kita ya tumbuh besok, tapi besoknya mati di besar. Beda dengan satu pohon yang ditanam dari biji dan kedalaman. Memang lama prosesnya dari mulai menumbuhkan tunas untuk keluar permukaan tanah itu lama itu. Tapi kalau sudah jadi berbuah. Nah, ini kan proses ini. Apa yang kita kerjakan saat proses? Betul? Sama seperti ada analogi begini. Ya. Untuk sampai muncul pengamalan ya beda. Karena nggak tahu apakah pernah disampaikan di sini, nggak tahu. Tapi ada coba ulang lagi ya. Cak Ical ini lagi malas makan. Belum. Cak Ical lagi malas makan, nafsu makannya lagi tidur. Lagi nggak ada selera, lagi malas makan, lagi nggak nafsu. Semua makanan nggak ada yang disukai. Biasanya kalau sate ayam itu ya habis 5 menit nambah lagi. Ya, kebulis nambah sendiri. Biasanya begitu, Mama. Nah, satu keadaan itu nggak ada, nafsu hilang, sama sekali nggak ada hasrat, nggak ada rangsangan untuk makan. Datang Bang Hamzah kasih tahu, ya, di puncak ada tongseng enak, kuahnya mantap, dagingnya empuk, bumbunya sedap. Pak Hamzah sedang memasukkan ilmu dalam pikiran
tadi. Yang tadinya nafsu makannya lagi tidur, lagi nggak muncul, dapat berita, ilmu, pengetahuan dari Pak Hamzah yang pernah makan tongseng tersebut, ya, lantas diceritakan ke Cak Ijal tentang bagaimana rasanya tongseng tersebut. Ya, setelah masuk, diterima sama akal Cak Ijal, masuk ke hati, muncul keinginan. Yang tadinya nafsu makannya lagi tidur, muncul setelah masuknya pengetahuan tersebut. Setelah masuk keinginan, masuk putra, kemampuan. Lagi duduk sebetulnya, lagi duduk, berdiri, berjalan ke meja, ngambil kunci motor, ke tempat motor jalan, pergi ke puncak. Setelah sampai tempat kedai jualan tongseng itu, saya pesan sama penjualnya, Bu, pesan 1 porsi, Bu. Oh ya, datang itu makanan, ambil sendok sama Cak Ijal, dia cicipin. Enak bener ternyata. Sesuai dengan cerita Pak Hamzah, betul, ini apa namanya? Tongseng. Nah, sadar nggak? Dari mulai proses tadi itu, sampai kepada posisinya, tempat di mana dia makan tongseng itu, sadar nggak? Itulah gerakan tahrik, gerakan setelah ilmu masuk. Setelah ilmu masuk diterima sama akal, ya masuk ke hati, muncul iradat, jadi godro, bergerak dia untuk mengamalkan. Nah, artinya pengamalan ini butuh, mungkin saat ini dari ilmu yang dipelajari belum memberikan perubahan, tapi Anda yakin kalau sudah masuk ilmu ada masa-masanya. Kapan itu? Ya nunggu. Apa namanya? Belas kasih sayang Allah Ta'ala. Tetapi dengan antum terhadap pengajian ini bentuk wujud yang insya Allah bakal kita amalkan. Allah tidak akan memberikan kita kesempatan hadir kalau Allah bukakan pintu pengamalan. Mudah-mudahan semua wafat kita Allah kasih buka pintu hidayah, taufik bagi kita mengamalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, menyucikan Rasul ya, adalah satu sosok yang sangat cinta dengan kita, maka balaslah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini Rasulullah ini sebetulnya yang memberikan jalan kita untuk mendapatkan satu tempat yang tidak pernah mata melihat tempat tersebut, keindahannya. Rasulullah menawarkan kepada kita ya satu keindahan yang belum pernah dengar oleh penyair. Rasulullah menawarkan sesuatu keindahan yang belum terlintas dalam hati manusia. Apa itu? Al-Jannah, surga. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan itu pada kita. Nah, dibalik ajakan Rasul, ayo taat sama Allah, ayo jalankan apa yang Allah perintahkan. Dibalik itu yang kita dapatkan bersama-sama nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di surga Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tawaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Ya. Kemudian an la yashukka fi wa'dihi wa wa'dihi subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikutnya adalah tidak ragu dengan janji Allah wa wa'idihi dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ragu. Janji Allah jelas. Orang yang taat kepada Allah, ya ketaatan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan kebaikan keseluruhan. Ya. Betul-betul dijamin kebaikan. Walaupun kebaikan itu nanti bentuknya ujian, tapi beda orang. Kalau orang yang beriman taat sama Allah Ta'ala, segala sesuatu jika datang kepadanya semuanya baik, meskipun nggak baik, meskipun musibah bala datang kepadanya, tapi kalau memang betul-betul selama itu kita taat sama Allah Ta'ala, baik di mata dia. Dan dia tahu hal itu mengangkat derajat dirinya, tahu. Artinya orang yang taat sama Allah Ta'ala
jami'ul khair, semuanya baik buat dia. Ya, buat dunia baik, di barzah baik, akhirat baik. Bahkan semua amaliyahnya, seluruh perkaranya akan baik buat dia. Kalau betul-betul taat. Ya, nah, itu janjinya. Janji Allah Ta'ala kebaikan secara menyeluruh untuk hamba yang taat. Ya. Kadang-kadang Allah itu kan memberikan kebaikan itu tak mesti dengan nikmat, bisa dengan ujian. Tapi yang membedakan sikap si hamba ini. Betul? Sikap si hamba ini yang membedakan. Dia tahu yang ngasih ujian adalah Allah Ta'ala, sehingga dia tidak akan kecewa dengan apa yang Allah kasih kepada dia. Betul? Nah, bagaimana guru kita sering mengingatkan pada kita di mampu masyarakat cara pandang. Nah, cara pandang hamba yang taat kepada Allah, yang pemahamannya telah sampai kepada keadaan tersebut, beda pemandangannya. Cara pandangnya tentang apa yang telah datang berupa ujian beda sikap. Beda dengan orang yang tidak paham tentang Allah Ta'ala. Artinya bagi mereka yang taat, betul-betul taat, dia akan mendapatkan janji-janji manis dari Allah Ta'ala. Karena memang darinya telah siap itu semua. Nah, begitu pun, ya, ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang mengingkari jelas ancaman sangat betul. Ya, sebelum di akhirat dunia telah mendapatkan ancaman-ancaman yang tidak mengenakan bagi mereka. Yang mencoba ingkar daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Tentunya kita pun tidak ingin ya kembali kepada Allah dalam keadaan murka dari kita. Nah, simpelnya adalah kalau bicara janji sama ancaman ini, menjadi orang baik mati, jadi orang jahat mati. Nah, orang berakal, dia kalau saya melakukan hal ini, seandainya Nabi sezaman dengan saya, atas Nabi dia berbuat saya, kira-kira Nabi kecewa tidak? Kalau saya melakukan hal ini, kira-kira Nabi sedih tidak? Sedangkan Nabi telah mengkampanyekan, ayo kenal Allah, ayo selamat, ayo bahagia, ikut jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi telah mengkampanyekan itu tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita selamat. Nah, jadi kita pun sebagai hamba, kalau saya kerjakan ini, kalau ada Nabi, kira Nabi itu gimana rasanya? Lalu Allah bagaimana sikapnya kalau saya lakukan hal ini? Nah, orang akal bermain dia. Nah, bicara janji sama ancaman jelas. Nah, orang baik orang jahat akan mati. Orang yang melakukan kesalahan, kelalaian akan mati. Nah, orang yang berakal, dia akan mengupayakan dirinya akan selalu berbuat dalam kebaikan. Dia akan berusaha bermati-matian untuk hal itu, nggak mau meleset sedikit, nggak mau. Dia akan berjuang mati-matian untuk mantap cecep jalan baik. Kenapa? Tadi alasan satu, cuman dia nggak mau mengecewakan Nabi Muhammad, dia nggak mau mengecewakan Allah Ta'ala, nggak mau. Dan betul-betul ini bukti wujud sayang sama dirinya. Dia nggak mau jadi hamba yang sia-sia dalam hidupnya. Allah telah telah menjelaskan kebenaran yang nyata, ya, dan itu telah sampai kepada kita. Tinggal kita terima. Karena kebenaran cuma satu, Allah, dengan tuntunannya dan ajarannya yang telah disampaikan oleh Rasulnya Nabi SAW. Satu. Nah, kalau ingin mendapatkan janji yang indah yang manis, ikuti jalan tersebut. Terus, apa yang kita ada? Kalau kita mau berjuang untuk dunia secara totalitas, kenapa tidak memperjuangkan untuk nasib kita yang kekal abadi? Ya, nah, untuk bicara ibadah, kita ini kan tadi diciptakan untuk ibadah. Sebetulnya jadikanlah selang waktu sholat menuju sholat yang kita sibukkan di antara itu, bukan menyibukkan waktu sholat kita. Ya, jangan disibukkan dengan dunia, tapi kita yang menyibukkan dunia. Yang cari yang kita jadikan sebagai kesibukan kita adalah
menanti waktu sholat berikutnya. Saya pada subuh, habis subuh kelas, baca Al-Quran kelas, wirid kelas, ibadah kelas, udah bingung nih, udah habis cara masalah ibadah. Oh, jam 7 nih, nyari duit. Nah, tahu zuhur jam 12. Oh, udah, jam 12. Saya ini kan nyari duit untuk waktu sholat. Itu sebetulnya. Saya nyari duit untuk waktu sholat. Berarti setengah jam saya mesti pulang. Beres. Untuk sholat. Habis sholat, habis makan siang, rapi, wirid Al-Quran kelas. Nah, asar jam 3. Ada 2 jam. Daripada saya bengong, diam, mending gue narik, nyari duit. Atau gue dagang. Ya, untuk menunggu masuk waktu sholat asar. Nah, setengah jam pulang, beres-beres rapi untuk sholat asar. Begitupun maghrib, masih ada waktu 3 jam setelah kita baca Al-Quran, wirid, zikir. Apa ini? Bingung? Ya, nyari motor, nyari duit. Setengah jam pulang, siap-siap untuk sholat. Begitu aja. Kalau begitu yang kita kerjakan dalam hidup ini, berkah. Oh, harus sudah berkah. Kalau pengen cari berkah, begitu pola hidup kita. Saya sepakat sama teman sekalian, kalau pengen cari berkah, kita sepakat pengen mendapatkan berkah dalam hidup ini. Sepakat kita. Tapi kadang-kadang kita dilupakan dengan kesibukan. Dilupakan dengan banyak khayalan. Makanya yang membuat hamba itu terputus dengan Allah itu dikarenakan keasikan dirinya dengan tongkrongannya, keasikan dia dengan nafsunya, keasikan dia dengan pengabaian hal yang melalaikan, keasikan dirinya dengan hayalannya, dengan impiannya, dengan harapannya, sehingga dengan sebab asyiknya dalam hal itu, padahal itu adalah hijab. Semakin asik dia dengan dirinya, dengan nafsunya, dengan makhluk, dengan segala macam, semakin berhijab. Allah semakin jauh. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi. Masa iya kita sampai mengorbankan nyawa ruh kita dalam keadaan lalai, pada saat kembalikan dalam keadaan lalai? Alhamdulillah. Kemarin ente nggak iri lihat siapa namanya Ustaz Jamal itu. Dia bukan ulama. Dia cuma hamba Allah yang istiqamah di pengajian. Dia bukan ulama, tapi meninggal lebih. Dia bukan seorang pengajar, tapi meninggal coba lautan. Lautan. Dia nguburin sampai sekarang ini masih tahlilan. Ribuan yang hadirin. Allah. Sebab apa? Satu. Orang sudah kita itu mau dikatakan kita itu orang. Dia tahu hakikat hidup sesaat, nggak lama, ya. Dia akan kembali pada Tuhannya. Entah kapan, makanya disiapkan istiadat setiap waktu. Disiapkan setiap waktu. Akan mati, sifatnya baghtatan, mendadak. Tidak pakai assalamualaikum. Hijau, kelas pulang, siap. Aneh, belum nikah, enggak? Pulang mereka. Begitu. Ya. Betul? Nah, jadi kesemua apa yang kita baca ini adalah kesiapan istiadat. Taat kepada Rasul, istiadat, kesiapan untuk kita kembali ke masa yang akan datang. Janji Allah untuk menggembirakan kita. Ada buahnya, ente berlelah-lelah dalam taat ke masjid, ngaji, pulang malam, masuk angin, datang lagi, masuk angin, segala macam. Itu lelah, capek, sabar kata Allah. Ada masanya ente kembali kepada aku dan kepada sabar. Antum lebih bersabar, capek masuk angin atau sabar panas angin? Lebih baik sabar pulang malam dari hanya setengah 3, 2 masuk angin, nggak apa-apa. Ya, besok dampak begadang, besok nggak narik, nggak kebeli beras, nggak masalah. Tapi itu dunia. Ntar juga ada masalah. Ya.
yang apa yang telah janjikan nikmat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lakukan malam hari ini. Aku mengaji jauh-jauh, ya saya pun jauh kalau mau ikutin keadaan aneh pun kadang berat hari ini. Aneh hari ini kolesterol kita ini bengkak. Aneh jalan lagi sakit, pinggang lagi sakit. Cuman tadi, ya terkadang ada azab Allah yang tidak kelihatan dengan mata. Bentuknya yang sering kita rasakan. Kalau sudah dibukakan pintu malas, itu azab Allah yang putih sebetulnya. Cuma kita nggak merasakan itu azab sendiri. Kalau sudah beramal soleh, udah mulai malas-malasan, udah mulai berat untuk melakukan kebaikan, kemudian muncul malas dengan segala macam kebaikan, itu azab Allah yang tanpa dirasakan oleh kita. Azab Allah nggak hanya banjir, nggak hanya kehilangan bini, nggak hanya kehilangan motor, nggak hanya kehilangan jabatan. Ada azab-azab yang mata tidak terlihat. Ketika sudah mulai malas untuk belajar agama, malas untuk sholat tepat waktu, Allah bermazim azab yang besar, tapi tanpa disadari. Nah, kalau tadi saya iakan, saya udah dibawa obat sama teman saya, bisa obat samurat. Kalau saya makan sekarang, jangan usah ngantuk kan? Oh iya, ngantuk, ntar anak ngaco lagi ngomong dulu ngantuk. Jadi otak kusut dulu ngantuk. Pasti itu. Jadi kapan makannya? Nanti setelah pulang kerja ngajar nanti makan. Kenapa? Kalau ente makan sekarang pada maghrib, oleh bisa nggak ngajar. Kalau yang mendapatnya nggak ngajar jangan. Semurat masih bisa ditahan, insya Allah. Jadi saya makan setelah sampai rumah baru saya makan. Lalu ikutin badan, pinggang sakit, kaki sakit pun apa? Ya? Ini berada. Ini sakit. Tapi masa iya? Kita sudah tahu ilmu bentuk azab Allah yang sangat halus, yang kebanyakan orang nggak tahu kalau itu azab. Rasa malas dan berbuat kebaikan. Itu mengubah Allah dua hal Allah. Ada dua imam yang Bismillah ya. Asal tadi ya Bismillah, mudah-mudahan saya tahu balik dari sini kita nggak tahu rahasia Allah Taala apa yang bisa sembuh bukan obat. Allah. Ya. Karena kan Allah tuh kadang-kadang tuh deh ya, antum sakit datang ke dokter kasih obat minum enak. Pertanyaannya deh, antum tahu nggak racun obat itu apa aja? Antum tahu nggak racun obat itu apa aja? Nggak tahu. Orang mau ini nggak tahu. Tapi pas masuk mulut jadi enak. Kita nggak tahu itu racikannya tercampur apa aja. Begitu pun. Bisa jadi kesembuhan itu obat itu setelah kita ngaji, kita datang ke tempat ini dalam kebaikan. Bisa jadi obat. Wasilah. Jadi mungkin wasilahnya obat masih baik. Bisa jadi itu baik berkali ngaji dari sini. Ya. Atau bisa jadi dengan perjuangannya bawa imam lagi ngantuk pulang ke rumah berat banget ini seperti itu ya baik. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allah Taala bukakan hidayah taufik hidayah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa Arab ya dia pelajari. Nanti apa kan masih nunggu buku dulu nih. Tapi kan